स्वागत है जी तुहाडा साडे चैनल तनु टीवी के उपर। तो हाजिर हाँ जी प्रोग्राम मसले समाज के लैके। असी जिस भारत में रहने इतने नित नवे मसले पैदा हो जाते हैं। अगर पैदा ना भी होण तो इत्थों दी जिहड़ियां राजनीतिक पार्टियां वो मसले पैदा कर दिंदियां। तो इन्हां मसलियां दे विच विचरदे ही असीं ये प्रोग्राम तुहाडे तहत लैके आउणे आ मसले समाज के। अज असीं जिस मसले के उपर गलबात करन जा रहे हैं जी वो है जी 295। एक बहुत ही चर्चा के गाना चल रहा है जी गायक सिद्धू मूसेवाले का, जिहदा शीर्षक आ जिहदा टाइटल आ 295। तो अज असीं गलबात करांगे जी इसे ही 295 के बारे। तो जानांगे कि 295 की आ, ये गाना क्यों लिखा गया और इन्नी चर्चा का विषय किवें बन गया। पहला कुछ अपने चैनल और अपने बारे दस दें कि असीं इदां दे मतलब जिहड़े गीत सिद्धू मूसेवाले दे जो उन्हें पहला गाए उन्होंने बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं। तो असीं हमेशा चंगी गायकी, सुसज्जी गायकी और साफ सुथरी गायकी का ही समर्थन करते आए, उहदी प्रमोट करते आए हैं। पर यह वाला गाना जिहदे बोल मैं थोड़े जिहे तुहानूं दस दियां कि जो इहदा सफाई है गाने का, तो जिहदे सिद्धू मूसेवाले ने कहा कि नित कंट्रोवर्सी क्रिएट मिलूगी, धर्मां दे नाम ते डिबेट मिलूगी, बोलेगा सच ते मिलू 295, करेगा तरक्की तवे तू मिलूगी। ये जिहड़ियां पहलियां चार लाइनां ये बिल्कुल तर्क के आधार है जी और इदां हुंदा आया समाज दे विच। इस गल्लों सिद्धू मूसेवाला जिहड़ा गायक आ वधाई दा पात्र है कि उन्हें इदां दा मसला छेड़िया कि जो चर्चा बन गया। अज असीं गलबात करन जा रहे हैं जी इसे मसले के उपर। तो इस मसले के उपर गलबात करन लई अज असीं पहुंचे हाँ जी जलंधर सैशन कोर्ट दे विच। ते अज जिस शख्सियत को मैं तुहाडे रूबरू कराउण जा रहा जी उन्हें एडवोकेट हरमेश मानव जी। एडवोकेट हरमेश मानव जी जो कि MA LLB ने, जिन्होंने 4 MA कीतियां होईयां जिहड़ी कि साइकोलॉजी दे विच, सोशल साइंस दे विच। तो खुद अपने बारे कुछ दसणगे। तो ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के वकील ने और इस समय ये जलंधर जुडिशियल कॉम्पलैक्स के अपन सेवावां दे रहे हैं। तो मैं तुहाडे रूबरू कराउण जा रहा जी एडवोकेट हरमेश मानव जी को। मानव जी बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा साडे चैनल तनु टीवी। तुहाडा भी बहुत बहुत धन्नवाद जी। सब तो पहला तो ब्रीफ दे विच अपने बारे दस्सिओ कि किहड़ियां डिग्रियां और किस की मतलब विद्या हासिल की। हाँ जी बलकार सिंह जी, वैसे तो मैं जिहड़ियां ये डिग्रियां कीतियां हैगियां मैं अपना ज्ञान जिद्दां वधाउण लई कीतियां हैगियां। तां कई वारी कुछ इदां भी हुंदा जे तुसीं समाज दे विच कुछ करना चाहुंदे आ तां कुछ समाज दे नियम हुंदे हैगे आ तां वो तुहानूं फॉलो करने पैंदे आ। तां वो फॉलो करन दे विच इह भी हुंदा भी जिद्दां उदा तुसीं भावें जो मर्जी ज्ञान रखते हैं पर जिन्ने तक तुहाडे कोल डिग्री नहीं हैगी उस विषय की तां उहनूं फिर कोई ज़्यादा फिर उस आदमी के व्यू को इन्नी महत्ता नहीं दी जाती। जो मतलब एक अपना मौजूदा जो समाजिक हालात हैगे आ मतलब वर्ल्ड लैवल के इदां दे हैगे आ तां इस करके मैं फिर जिहड़ियां कुछ मतलब मैं डिग्रियां कीतियां जिद्दां मैं LLB दा जिहड़ी बतौर वकील जिहड़ी सी वो हैगी आ मेरे को। पर उस तो बाद मैं सोशियोलॉजी की, साइकोलॉजी की, फिलोसफी की और पोलीटिकल साइंस की मैं जिहड़ियां 4 मतलब MA जिहड़ियां वो कीतियां हैगियां और उहदे नाल मैं जिहड़ा ज्ञान हासिल किया उतों इदां पता लगा भी नहीं बई ज्ञान बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा विशाल आ बई बहुत कुछ पता लगा। पर उहदे नाल ये भी पता लगा भी ये पढ़ के भी कोई MA करके भी बंदे नूं कोई मतलब कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं हो जाता, बंदे नूं कोई होर ज़्यादा पढ़ने की लोड़ हुंदी हैगी। बिल्कुल जी, ये मैं दस दें कि मानव जी ये एक समाज सेवी भी ने और अंबेडकर मिशन सोसाइटी के नाल भी इन्हां दा राबता आया और वो भी अपनी सेवावां निभा रहे हैं। इस तो इलावा ये बहुजन समाज पार्टी बसपा के भी बतौर मैंबर रहे हैं और उन्होंने नाल भी तनदेही नाल काम करते पे हैं। तो मानव जी गल शुरू करते हैं जी आप 295 की है जी धारा है तो ये बारे जरा जानना पाइए। हाँ जी बलकार जी, मैं इस तो पहला भी मैं 295 ये उत्ते गल करा
मैं ये गल क्लीयर करनी चाहना कि मैं जी बहुजन समाज पार्टी आ मतलब मैं एक पढ़े लिखे के तौर के उत्ते मेरा उहदे नाल नाता हैगा तां क्योंकि जिहड़े बंदे कुछ इनकलाबी विचारां दे हुंदे हैगे आ तां उन्हां दा आम लोकां दे नाल सहमत होना ना सहमत होना एक सुभाव हुंदा हैगा। तो बहुत सारे मसले होंगे आ कदे फिर टाइम मिले वो दसांगे। तो मैं क्योंकि असीं एक दबे कुचले लोगों की जिहड़ी गल करते हैगे आ उहदे विच जिहड़े दलित लोग हैगे आ बहुजन समाज के लोग हैगे आ आम गरीब लोग आ औरतां हैगियां वो आ जांदियां हैगियां बच्चे जिहड़े जिन्हां दा शोषण हुंदा हैगा जां जिस भी इंसान के उत्ते किस तरह का अत्याचार हुंदा उन्हां नाल जुड़े हुए हैं। और इस करके फिर जो कोई दलितों के इशू होंगे आ तो दलितों के उत्ते विशेष तौर पर गल सानूं करनी पैंदी क्योंकि इस करके क्योंकि साडे समाज के विच बहुत घट आ जिहड़े गंभीर तौर के उत्ते जिहड़े ये मसले हैगे आ जिहड़े दलित मसले आ उन्हां दे उत्ते गल करदे हैगे। तो इस करके फिर असीं अपनी जिम्मेवारी संभाली भी सानूं जिहड़े दलित मसले हैगे आ उन्हां दे उत्ते भी गल करनी चाहिदी आ। उहदे नाल इह भी आ भी जिहड़े जदों असीं एक अमेरिकन सोच तो दलित मसलिਆਂ की गल करते हैं तो असीं कोई जातिवाद बढ़ाउणा नहीं चाहुंदे असीं तां जातिवाद खत्म करना चाहुंदे हैं कि जिहड़ी डॉक्टर अमेरिका की उन्होंने सोच आ वो एक जे आपां दो शब्दां कहणी होवे तां वो नैतिकता ते विग्यानक सोच आ भी जे आपां निचोड़ करिए तां दो शब्दां दे विच आपां निचोड़ कर सकदे हां उहदे विच नैतिकता आ और विग्यानक सोच आ। तां इस करके कोई भी बंदा जिहड़ा कोई सही सोच दा मालक आ वो नैतिकता तो और विज्ञानक सोच तो दूर जिहड़ा वो नहीं जाऊगा। तो हुण आपां आउंदे आ जिहड़ा तुसीं मुख सवाल पुछिया कि जिहड़ी 295 ए तां एक मैं दसवां कि जिहड़ी 295 और 295 ए हैगी आ ये जिहड़ी धारा हैगी संविधान दे विच धारा नहीं हैगी। अच्छा जी क्योंकि ये जिहड़े कानून आ मतलब ये अंग्रेज़ों तो पहला ने जिहड़े मतलब अंग्रेज़ों ने कानून बनाया संविधान बनने तो पहला तो ये तुहानूं मतलब जिहड़ी हैगी आ IPC इंडियन पीनल कोड दे विच ये जिहड़ी IPC दे विच ये 295 वगैरह जिहड़ी आ ये मिलदी हैगी आ बाद च अमेंडमेंट करके ये धारा नहीं मैं थोड़ा जिहा होर क्लीयर करदा वो जिहड़े एक्ट आ जिहड़े अंग्रेज़ों ने एक्ट बनाया उन्होंने मतलब इन्नी सोचना एक वधिया सोचना बनाया भी जो संविधान लागू भी हो गया तो उन्होंने देखा भी बहुत सारे जो कानून आ बिल्कुल ठीक है मतलब जो कह लो जो मौजूदा उन्होंने सोचा जो मौजूदा टाइम जो हाकम रहे है इस करके कोई थोड़ी बहुत अमेंडमेंट हुई पर वो जो कानून है जिदा IPC है जिदा IPC एक वक्री किताब आ। अच्छा बई ਵੱਖ-ਵੱਖ कानून आ बहुत सारे तुसीं कह लो भी ये 2000 की गिनती में कानून होने आ पर संविधान जिहड़ा हैगा वो एक ग्रैंड ला है भी कोई भी कानून आ जिहड़ा वो भारतीय संविधान के मुताबिक ही हो सकता जी भी जिहड़ा भारतीय संविधान आ जो उहदे हक दिते गए जो उहदे ड्यूटियां हैगियां जो उहदे ढांचा हैगा कोई भी कानून जिहड़ा उदों बाहर नहीं जा सकता जे वो बाहर बन जूगा तो बहुत सारिया धारणा हैगियां ते साडियां जिहड़ियां भारत दीयां मानयोग अदालतां हैगियां हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उन्होंने जिहड़े कानून सीगे फिर वो रद्द कर दिते। ते हुण जिहड़ा 295 ये आ बई जे कोई किसी दे मतलब कोई धार्मिक स्थान आ जां सीक्रेट ऑब्जेक्ट आ धार्मिक स्थान तो आप समझते हैं भी कोई मंदिर गुरुद्वारा चर्च या कुछ भी इतना है पर जो सीक्रेट ऑब्जेक्ट ये होंगे भी फल करो जिदा कोई किताब आ कोई धर्म की किताब हैगी आ या कोई जानवर आ भी जिदा फल करो एक नील गां राजस्थान में सुनिया हाँ जो सलमान खान वाला मेरा ख्याल मसला है भी वो जो राजस्थान के लोग से कहते भी असं उन्होंने पूजते आ उस चीज़ वो जो साडा एक मतलब धार्मिक विश्वास है तो जब कोई इन्हों डिस्ट्रॉय करता है या उन्होंने नुकसान पहुँचाता है तो उदों वो जी हैगी आ 295 जी धारा लगती आ जिहदे 2 साल की जी सज़ा आ और वो आदमी जी हैगी आ वो जमानत करवानी पऊगी उन्होंने एंटीसिपेटरी लीव करवानी पऊगी नहीं तो उन्होंने फिर अंदर जाना पऊगा।
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਹਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਹੁਣ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ 295A। ਜਿਹੜੀ 295A ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ 295A ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ 295A ਲੱਗਦੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 3 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ 3 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਅਫੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਕਰਾਈ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ 295 ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਜਿਹੜੀ IPC ਧਾਰਾ 295 ਇਹ 1860 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ IPC ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਇਹ ਭਾਗ ਹੈਗਾ ਆ 295 ਜਿਹੜਾ ਔਰ 295A ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? IPS ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੋ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਆ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗੇ ਬੜੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੀਗੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਏ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਬਈ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਬਈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਟਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਲੋਕ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਚੰਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਸਤਰਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨੋ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਤੱਕ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਲੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਔਰਤ ਦਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਸਕਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੱਕ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਉਹਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਟ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੈਲੇ, ਗੜਬੜੀ ਫੈਲੇ।
ਤੇ ਮਾਨਵ ਜੀ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮਾਨਵ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਚਲਾਈਏ। ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵੇ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਗੀਤ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬੜੇ ਦੀ ਛੋਹ ਮਾੜੀ ਗਊ ਦਾ ਮੂੰਹ ਛੋਧਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ 295 ਧਾਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੋਰ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ। ਜੇ ਹੋਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੇਖਕ ਲਾਹੌਰੀ ਰਾਮ ਵਾਲੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ 295 ਇਹਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਿਆ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੇਸ ਹੰਢਾਏ ਤੇ ਜਿੱਤੇ। ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਤੋੜ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲਾਅ ਦਾ ਕੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਫੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਤੋਂ 28 ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 50A ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਕਰਤੱਵ ਬਣਦਾ ਬਈ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਮਾਨਵਵਾਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਲਾਅ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਸਾਡਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਮੰਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਮਾਨਵਤਾਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਮਾਨਵਤਾਵਾਦ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਮਾਨਤਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ 21 ਆ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਮੇਸ਼ ਮਾਨਵ ਜੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤਨੂੰ ਆਡੀਓ ਕੰਪਨੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚ ਦੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਈਮੇਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੈਂਡ ਕਰੋ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਡੀਸ਼ਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਦਾ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਤਨੂੰ ਆਡੀਓ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੋ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਭੇਜੋ ਆਪਣੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਏਜ ਅੰਡਰ 30। ਮਾਨਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਲਾਅ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੋਈ ਲਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਆ ਡਰੱਗ ਮੈਜਿਕ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਐਕਟ 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ।
ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਬਈ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਚੇਲੇ ਆ ਸਿਆਣੇ ਆ ਚੇਲੇ ਚਾਟੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਈ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਹੈਗਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ 295 ਇਹ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੱਕਣ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਨਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਨਵ ਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਿਹਤਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਾਰਜ ਕੀਤੀ ਆ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਮੈਜਿਕ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਐਕਟ 1940 ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਬੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮਨੁੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਵਿਡੋ ਜੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਡੋ ਹੋਈ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਬਾਲ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮਕਲਾਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੀ 10-12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮਕਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿਡੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਆ ਇਹ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਮਤਲਬ ਭੋਗਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਤਾਂ ਮੰਨੋ ਪਰ ਧਰਮ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਘੱਟ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਖੋ ਵੀ ਜੇ ਸੁਣਨਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੁਣੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਰ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਬਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉਹ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਦ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਸੀਹੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਝਿੜਨੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਈ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ
ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਆ ਜਾਂ ਸਕੈਟਰਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਕੀ ਕਰੋ ਚੇਲੇ ਝਾੜਨਿਆਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦਾ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਘਰ ਛੱਡਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅੰਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਧੋਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬੇਦਕਰ ਮਿਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਕਥਨ ਨੂੰ ਮਨਕੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਾਜ ਬਦਲੂਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਊਗੀ। ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ ਸੋਧ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਵਧੀਆ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਿਸ਼ਨ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਬਾਦ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਸਮਾਨਤਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਮਾਨਤਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ ਨੈਤਿਕਤਾ ਔਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਔਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 12 ਘੰਟੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੇਬਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰਦ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਬਈ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਬਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਈ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਓ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਫਰਕ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈਗਾ
ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਣਗੇ ਆਪਣਾ, ਉਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਰਮਾਇਆਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰੂ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸੀਗੀ ਇਹ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਐਂਡ ਸਪੀਚਸ ਹੈਗੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਛਾਪੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੋਲਿਊਮ ਛਾਪੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ, ਸ਼ਕਤੀ, ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਆਪ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੀਡਰ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੂਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੱਥੇ ਰਗੜਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਫਯੂਜ ਹੈ ਮਰਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀਜ਼ਮ ਅਪਣਾਇਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਇਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਨੈਤਿਕਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਵਿਗਿਆਨਕ ਬਣੂਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਬਣੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ, ਸ਼ਕਤੀ ਔਰ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਡੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇਲ ਉੱਤੇ ਡੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਲ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਚਲੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਨ ਮੁੱਠੀ ਜਾਈ ਹੋਈ ਆ ਬਈ ਜੇ ਕਿਤੇ 22ਵੇਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈਗਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਆ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਨੀ ਔਰ ਮਾਲੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜੋੜਨਾ, ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਨ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ 10 ਵਜੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਬੁਖਾਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਛੱਡ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ ਵੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਪਣਾਓ। ਤੇ ਮਾਨਵ ਜੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਧਾਰਾ 295 ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥੋੜੀ ਗੁਰਕਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਕੋਈ ਲੇਖਕ, ਕੋਈ ਗਾਇਕ, ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਲਾਂਤਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ,
ਤੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ? ਇਹਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਵੀਂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਐਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਰੱਕੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕਈ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਤਕ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਬਲਕਿ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂ ਵਹਿਮ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਤਲਬ ਆਪ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਆ, ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮੰਗਣ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਂਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆ, ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਦਿਓ, ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਘਰ ਦੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੱਟ ਪੇਟ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸੋਚ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਤੁਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਆ, ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਬਣ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ, ਪਾਠਾਂ ਲਈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੀਆਂ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ, ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ, ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਮਨ ਬਚਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤਾਉਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਮਾੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਧਾਰਾ 50 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ,
ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਨਵਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚੱਲਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਚਾਹੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ 295। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛੋਕੜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਪੀਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਨਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮਾਨਵ ਜੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰੂਲੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਮਾਨਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਜੋ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਚੈਨਲ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੂੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਘੜਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਤੀਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਦੇ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲੀਏ ਮਿਲੀਏ ਔਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਹਮਲਾ ਮਾਰੀਏ, ਔਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ।